So students, they are among us to aware you about the traffic hazards, accidents we see in our daily life. So I would heartily welcome you, sir. Please come here and aware the students about the traffic lights and hazards which we face in our daily lives. Welcome, sir. जय हिंद। अज असी श्री राम लाल भसीन पब्लिक स्कूल फेस 1 दुगरी पुजे बच्चों को ट्रैफिक के नियमों संबंधी जागृत करने का मौका दिता। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा। सो ट्रैफिक किहनूं कहंदे आ? ट्रैफिक नियम एक्सीडेंट तो बचण लई असी बच्चों को समझाउणा है। बच्चे देश का भविख ने, जिन्हां ने देश नूं चलाउणा है। अगे फिर ट्रैफिक किन्ने तरह की आ? पता किसी नूं किन्ने तरह की ट्रैफिक? तुसी लाल बत्ती ते रुकना, हरी बत्ती ते जाना है। मोटरसाइकिल चलाउंदे समय तुसी हैलमेट जरूर पाउणा है। ट्रैफिक जिहड़ी आ 3 तरह की आ। एक सड़की ट्रैफिक आ, एक हवाई ट्रैफिक आ, ते तीसरी की आ समुद्री ट्रैफिक। किन्ने तरह की होगी? सड़की ट्रैफिक, हवाई ट्रैफिक ते समुद्री ट्रैफिक। कहना खुशियां वंडण वाले नूं खुशियां मिलदियां ने, चंगे कंमां दी निशानी उन्हां दे चेहरे ते रौनकां हुंदियां ने। कहना दुनियादारी तो की लैणा, रब नूं राजी करन दीयां गल्लां हुंदियां ने। Any queries from your side? Anything you want to ask? Yes, students, please. Okay, so I hope you have listened it attentively and you all will follow the guidelines. कलम बारे भी दस दईए। जे असीं अज पढ़ लिखते हैं, एक कलम की कदर करनी चाहिए आ, इस कागज़ की कदर करनी चाहिए आ, पूरा ध्यान देना चाहिए। जिहड़ी जैबरा क्रॉसिंग बनी हुंदी आ, उहदा की मतलब आ? So students, they are among us to aware you about the traffic hazards, accidents we see in our daily life. So I would heartily welcome you, sir. Please come here and aware the students about the traffic lights and hazards which we face in our daily lives. Welcome, sir. Students. जय हिंद। अज असी श्री राम लाल भसीन पब्लिक स्कूल फेस 1 दुगरी पुजे हाँ, जिथे श्रीमती रवन ओबराय प्रिंसीपल साहब, जिन्हां ने सानू इत्थे बुलाया है। बच्चों को स्कूल के नियमों संबंधी मैं प्रिंसीपल साहब का ते स्टाफ का तह दिलों शुक्रगुजार करदा, जिन्हां ने सानू इत्थे स्कूल दे विच एक बच्चों को ट्रैफिक के नियमों संबंधी जागृत करने का मौका दिता। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा। सो प्यारे बच्चों, तुसी देश का भविख हो, तुसी देश नूं चलाउणा है। तुहाडे मैं एक ट्रैफिक के नियमों संबंधी कविता लिखी आ। कविता का हैगा ट्रैफिक नियम एक्सीडेंट तो बचण लई असी बच्चों को समझाउणा है। बच्चे देश का भविख ने, जिन्हां ने देश नूं चलाउणा है। तुसी लाल बत्ती ते रुकना, हरी बत्ती ते जाना है। मोटरसाइकिल चलाउंदे समय तुसी हैलमेट जरूर पाउणा है। कार चलाउंदे समय सीट बेल्ट लगाउणा है। बच्चों को ट्रैफिक के नियमों संबंधी इन्हां नूं असीं सिखाउणा है। सड़क ते लगे रोड साइन का असीं ख्याल रखना है। व्हीकल हौली चलाओ जे रोड एक्सीडेंट तो बचना है। व्हीकल रौंग साइड नहीं चलाउणा है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, सब नूं यही समझाउणा है। व्हीकल चलाउंदे समय मोबाइल फोन नहीं सुनना है। बच्चों को ट्रैफिक नियमों संबंधी इन्हां नूं असीं सिखाउणा है। 18 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, उन्हां दा फिर व्हीकल चलाउणा भी नहीं बनता है। माँ प्यो का भी बच्चों को समझाउणा बनता है। वॉलेट मोटरसाइकिल का साइलेंसर मॉडिफाई नहीं कराउणा है। बोल्ट मोटरसाइकिल नाल पटाखे मारना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तहत जुर्म बनता है। नशा करके व्हीकल नहीं चलाउणा है। एक्सीडेंट तो बचण लई इन्हां गल्लां वल ध्यान देना बनता है। बच्चों को ट्रैफिक के नियमों संबंधी इन्हां नूं अज असीं सिखाउणा है। जे वाहन चलाउंदे समय करोगे गल
ਫਿਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਕਰੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੋਵੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਬਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਆਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਆਓ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੌਂਕ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦਾਹਿਨੇ ਬਾएं ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਇਨ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਨ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਨ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੌਂਗ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ
ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਐਨ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। ਸੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਆਏ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। 2 ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਲਮ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਲਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਰੱਖਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਰੱਖਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਲ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕਦਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਲਮ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੈਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਬਸੀਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਫੇਸ 1 ਦੁਗਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਦਾਗਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਐਕਟਿਵਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ, ਆਖਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਪਊ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊ, ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਪਊ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਬੱਸ ਆ, ਟਰੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ?
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਆ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ? ਸੜਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੜਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ। ਸੜਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਾਰ ਬੱਸ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ, ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਵਹੀਕਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਬਈ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਆਪਾਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ? ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਦਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੀ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੂ ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ। ਟੂ ਵੀਲਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 4 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਚਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਓਗੇ, ਸੀਟ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਜੂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 13.5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਲਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਣੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੰਘ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡਾ ਏਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਬਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਆ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ 40 ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਮਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। Any queries from your side? Anything you want to ask? Yes, students, please. Okay, so I hope you have listened it attentively and you all will follow the guidelines. So I would like to thank you so much, sir, for sparing your time and coming to our institution, that is Ramlal Bhasin Public School, and guiding our students about the hazards and precautions while driving. Thank you so much. Now I would like to call our principal, ma'am, Ms. Raman Oberoi. Please, ma'am, come here. Enlighten something with your words. Good afternoon, children. So, before saying anything, I extend my true respect and the thanks to Mr. Shri Saudagar Ali ji and the Resham Singh ji, because he has spared their time to be here in our school and enlighten you all regarding the traffic rules and the reasons for the various kind of the accidents and other problems those we all are facing day to day. So, and he has spoken very nicely that life is very important and you all are the future of the nation. So, keeping both these things in mind, you all need to follow the rules. Those are meant to be followed by you all on the road. And one thing on your behalf, I just promise that all the students, those are below the age of 18 years, they will not try to be using the vehicles in the school hours and in the school areas, and they all will follow the traffic rules. And one thing I have noted from the sir, that he is a very good writer. He has given you the things that in a very common manner. There was no speciality where we can say ki, okay, you all have to be. I think he has tried to make his words very, you can say, interesting by using the different poems in Punjabi, so that you all people can understand what he want to convey to you. So again I extend my thanks to both of you, and God bless you, children. I expect you all will follow the traffic rules, and whatever the instructions and guidelines they both have given to you, will try to follow in your life. Thank you so much. God bless you all. ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਟਰੈਕਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਬਸੀਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਰਮਨ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਅਲੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੌਦਾਗਰ ਅਲੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਪੀਸੀਆਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਬਸੀਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਫੇਸ 1 ਦੁਗਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਏਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਲਾਂਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ PCR ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਇਹ ਸਲਾਂਸਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰਾਜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੌਦਾਗਰ ਅਲੀ ਜੀ, PCR ਇੰਚਾਰਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਮਨ ਬੁਰਾਏ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए आजकल जो है ना बच्चे जो हैं वो बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। पेरेंट्स भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है कि छोटे बच्चे जो है वो आजकल व्हीकल लेके स्कूल आने लग गए हैं। तो उससे रिलेटेड किस प्रकार से हम लोग जो हैं इन चीज़ों से बच सके, बच्चे जिनको कि हम कहते हैं हमारा भविष्य है, उनकी जान की सुरक्षा के लिए उनमें अवेयरनेस के लिए जो है इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें श्री सौदागर अली जी और रेशम सिंह जी दोनों ने आके जो है बच्चों को इसके बारे में जो है अपनी जो उनके लिए उनको जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, क्या उनको फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक के दौरान जो है सड़क पे व्हीकल चलाते हुए, उन बातों के बारे में उनको जो है वो उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। ਇੱਕ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮਲਾਲ ਬਸੀਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੈਂਪ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ सेफ्टी वास्ते। बिल्कुल सर, क्यों कैसा है कि जो स्कूल है ना वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता। स्कूल एक वो जगह है जहाँ पे बच्चों की ऑलराउंडर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है ना। तो आज के समय में बच्चों को अलग अलग एरियाज़ में जितने भी उनके जीवन से संबंधित सबके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। और हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे समाज में रहते हुए हमें भी समाज के लिए कुछ करने की जो है एक ज़रूरत है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखे समय समय पर हम लोग जो है अलग अलग कैंप लगवाते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा देते हैं और रैलीज भी बच्चों से कराते हैं, ताकि बच्चों में भी जो है बड़ों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो है एक रिस्पेक्ट की भावना आए, जो आजकल कहीं ना कहीं मिस हो रही है। आज मैम सेमिनार में भी श्री सौदागर अली जी ने एक बच्चे को सम्मानित किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए ये तो जो इनके पार्ट पे एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए तो हम अपने तहे दिल से इनको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जेब से किसी को जो है सम्मान देते हैं। संस्थाएं तो करती हैं लेकिन वो भी गिने चुने लोगों को करते हैं, और उस बच्चे ने सिर्फ अपनी हेजिटेशन को छोड़ के स्टेज पे आके जो है अपने बारे में कहा कि वो क्या बनना चाहता है, और उस बात के लिए इन्होंने उनको सम्मानित किया। तो ये हमारे लिए, स्कूल के लिए, उस बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी और सौभाग्य की बात है, और इसके लिए हम उनको तहे दिल से जो है वो आदर भी करते हैं और थैंक्स भी करते हैं, दोनों ही बातें हैं। मैम आपका हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों और मापियों को संदेश देना चाहोगे? देखिए हम यही कहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, यदि स्कूल उनकी दूसरी पाठशाला होता है, कहते हैं जब बच्चा दुनिया में आता है तो पहला उसका शिक्षक माँ होती है, परिवार होता है, और दूसरा उसकी जो भी उसकी शिक्षा जो होती है वो स्कूल से होती है। तो स्कूल और पेरेंट्स दोनों को मिलकर इस विषय पे काम करना चाहिए कि किस प्रकार आज के समय जहाँ पर बच्चे जो हैं उनको बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ दी हैं, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी जीवन की सुरक्षा के ओर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चों की हर बात को मान लेना और उनकी रिक्वायरमेंट मुताबिक उनको चीज़ें प्रोवाइड करना ही हमारा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी जब तक वो 18 साल से कम उम्र के, तब तक कोशिश करें कि उनको वो व्हीकल ना लेके दें, क्योंकि वो लेके देते हैं, स्कूल कितना भी मना करे लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं ले आएंगे, क्योंकि 18 साल से पहले उनका लाइसेंस नहीं बनता है। और यही बात जो है आज इन्होंने जो सौदागर जी ने भी यही बच्चों को समझाने की कोशिश की है कि कम उम्र में उनको व्हीकल जो है वो नहीं चलाने चाहिए, जिसके कारण कई बार उनकी जान भी खतरे में आ जाती है। थैंक यू मैम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.